सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਗ 22ਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। These type of sentences contain at least one independent clause and at least one dependent clause joined by subordinate conjunction or a relative pronoun। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ one independent clause meaning complete sentence ਹੁੰਦਾ ਹੈ, complete thought ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and at least one dependent clause ਜਿਹੜਾ complete thought ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, complete sentence ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ join ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ subordinate conjunction ਜਾਂ relative pronoun ਦੇ ਨਾਲ। पर इत्थे एक गल ध्यान रखण योग है कि कंपलैक्स सेंटेंस दे विच जिहड़ा इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो एक हुंदा, डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो देखते हैं अगे अगे जी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाती है अपने को टाइम के अनुसार, कंट्रास्ट यानी कंपैरिजन के अनुसार, रीजन के अनुसार तो कंडीशन के अनुसार। टाइम के आ जाता है आफ्टर वैन, एज, सिंस, अनटिल, वाइल, वंस। तो कंट्रास्ट ऑल्दो, इवन दो, दो, whereas, while, rather than। रीजन च so that, as, because, in order to। ते कंडीशन जो कोई लगी हुई है तो even if, provided that, if, unless ते whether। सो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है कंडीशन अनुसार यानी कि जो भी सेंटेंस का जरूरत है, टाइम है, टाइम अनुसार है, कंट्रास्ट अनुसार है, रीजन है, जो कंडीशन को कोई रिप्रजेंट कर रहा है तो वो अनुसार सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो यूज किए जाते। अगे असीं इहदे विच पंक्चुएशन के रूल देखांगे जी कि पंक्चुएशन जिहड़े कंपलैक्स सेंटेंस है उन्हां दे विच किवें यूज कीती जाती है। तो इहदे विच जिहड़ा लिखिया हुआ जी द प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज डिटरमाइन द पंक्चुएशन ऑफ क्लॉज। यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज की जिहड़ी पोजीशन है वो पंक्चुएशन को डिसाइड करदी है। यूज कॉमा फॉलोइंग इंट्रोडक्टरी सबऑर्डिनेट क्लॉज टू सैपरेट इट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये पहला रूल ये कि जो स्टार्टिंग के उपर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है उदों सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो इस बाद कॉमा लगू फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आऊगा। सो ये पहला रूल है कि स्टार्टिंग से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उदों डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो उदों बाद कॉमा लगू फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आऊगा। तो दूजा रूल की है वैन सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो द इंडिपेंडेंट क्लॉज नो कॉमा यूज्ड unless clause expression contrast or exception although while or whereas। यानी कि जे स्टार्टिंग के उपर इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है उन्होंने उदों बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है तो एंड के उपर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आता है तो उत्थे कॉमा यूज नहीं होता। बट जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो although while और whereas है तो उत्थे जो तुहानूं कॉमा यूज करना पऊगा। यानी कि दूजा रूल ये कहता है जे पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया उदों सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया तो कोई कॉमा नहीं आता, एंड ते जो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाऊगा। बट जे although while या whereas है तो फिर तुहानूं की करना पऊगा कि पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाऊ तो फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाऊ तो फिर कॉमा आ जाऊ तो उदों बाद जो तुहाडा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आऊगा जी। सो ये पंक्चुएशन के रूल आप अगे भी समझेंगे एग्जाम्पल इन्हें चंगी तरह देख लो। अगे आ जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके असीं कंपलैक्स सेंटेंस बना सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन पीपल, एनिमल या थिंग्स यूज होंगे तो पीपल जो यूज होंगे हुज, हू ते हुम, एनिमल थिंग्स लई विच होंगे तो पीपल ते थिंग्स लई डैट होंगे। सो इन्हें भी चंगी तरह देख लो। अगे रूल्स की होंगे जी जो तुम कंपलैक्स सेंटेंस बनाओ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके। तो सब तो पहला रिलेटिव प्रोनाउन है डैट जी, ये कोई कॉमा यूज नहीं होंगे। कॉमे कई बार उदों यूज होंगे जो रिस्ट्रिक्टिव इनफॉर्मेशन या रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज आता है। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की होंगे जी इनफॉर्मेशन है जो सेंटेंस में मीनिंग देने नसैसरी होंगी है। नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो क्लॉज है जी वह मतलब है जी इनफॉर्मेशन एक्सट्रा जरूरी नहीं हैगी उदों कोई जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है। सो एग्जाम्पल है चाइल्ड डिड दी होमवर्क डैट वॉज असाइंड, यानी कि बच्चे ने वो काम किया जो उन्होंने दिता गया। इतने असीं सिंपली डैट लाए, कॉमे की कोई जरूरत नहीं। कॉमे की
ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੂ, ਵਿਚ ਅਤੇ whom ਲਈ। ਸੋ ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਵੈਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰਦੀਪ ਹੂ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਲਕਮੈਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਹਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਹੂ ਇਜ਼ ਏ ਮਿਲਕਮੈਨ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਨ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, commas are not necessary when information in the clause is restrictive, यानी कि ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। people who walk away to do their jobs are more common today, यानी कि ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੀਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜੀ, commas are not necessary when information in the clause refer to a general noun, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾउन ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਰਿਸੀਵ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। commas are necessary when information in the clause refers to a proper noun, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾउन ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਹੈ। who works hard ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, receive good marks ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ, ਜਰਨਲ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, government and large companies must work together in order to improve the natural world, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮਸਟ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਇੰਪਰੂਵ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੰਪਨੀ ਮਸਟ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਡਿਕਟਿਵ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਡਿਕਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਵਾਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਐਨਕਰੇਜਡ ਦੇ ਵਿਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਦੋ ਵਾਇਲ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ ਆਲਦੋ ਵਾਇਲ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਮਾ ਲੱਗੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਲਦੋ ਵਾਇਲ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਹੋਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਦੋ ਵਾਇਲ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।